कांग्रेस दी जारी की गई दूजी सूची। हले कलेश पहली सूची का नहीं सी मुक्या कि दूजी सूची तो बाद ये कलेश होर वध रहा है। लगातार मुखालफत हो रही है, जिन्हां दीयां टिकटां कट्टियां जा रही ने, तरह तरह के तरीकों के नाल वो अपना रोस जता रहे हैं ते रोह भी विखा रहे हैं। सो इस दे दरम्यान फिरोजपुर देहाती जिहड़ा रिजर्व हलका है, उथों मौजूदा विधायक सतकार कौर गहरी ने सतकार कौर गहरी होरां दी टिकट कट दी गई है। टिकट कट्टण तो बाद आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने अपनी टिकट नाल नवाजिया सी आशू बांगड़, ते आशू बांगड़ नूं पार्टी ज्वाइन कराने तो बाद फिरोजपुर देहाती तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उन्होंने बना लिया ते सतकार कौर गहरी होरां नूं पासे कर दिता है। ते इस गहरे सदमे नूं गहरे दुख नूं समझण ते लोकां सामने रखण लई साडे नाल इस वेले सतकार कौर गहरी जुड़ रहे हैं। तुहाडा स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते सतकार जी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा भी स्वागत करदी हां नवजोत जी। तुसीं मैनूं इस चैनल के जरिए दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता। सतकार जी, मैं दसना चाहूँगा साडे नाल नीतिका महेश्वरी भी बने हुए है, वो भी सवाल जवाब का सिलसिला आरंभणगे। मेरा पहला तो एक छोटा जिहा सवाल है कि पार्टी ने सतकार कौर गहरी होरां दा सत्कार कीता जां नहीं? देखो 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं एक सधारण परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, पार्टी ने मैनू टिकट दे के नवाजिया सीगा और मैं सिर्फ 54 वोटां ते जिहड़ी सीट जिहड़ी हैगी है वो मैं लूज कर गई सी। उस तो बाद 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ मैनू पार्टी ने टिकट दे के नवाजिया और मैं 21,307 वोटां दी लीड नाल जिहड़ा मैं सीट जित के कांग्रेस दी ढोली विच पाई सी और अपने हलके दे विच बहुत सारे वड्डे वड्डे जिहड़े विकास कारज ने प्रोजेक्ट लेके आई हां मैं। और जो तुसी सत्कार दी गल कर रहे हो, पार्टी ने मैनू दिता, पर इस बार पार्टी नू पता नहीं की बनिया की होया कि पार्टी ने मेरी टिकट कट दी। पर मैनू कोई भी इस गल दी नाराजगी नहीं है पार्टी नाल। जो उन्हां नू वधिया लग्या, जो उन्हां नू अच्छा लग्या, उन्होंने कर दिता। ठीक है नीतिका जी। अच्छा सतकार कौर जी, तुसी पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नाल मिल के आए हो अमृतसर, की मिला? भरोसा, हमदर्दी या नमोशी? देखो नीतिका जी, हमेशा ही जदों भी किसी भी वड्डे लीडर नू मिले हैं, हमेशा ही उन्होंने सत्कार दिता, हमेशा ही प्यार दिता। एंड अज भी उन्होंने मैनूं यही विश्वास दिवाया कि बेटा तुसीं किसी भी गल दा कोई नमोशी नहीं करनी, कोई भी अपने मन ते गल नहीं लाउणी और पार्टी तुहानूं तुहाडा बनदा जिहड़ा मान सत्कार आ वो जरूर दऊगी। वो ये विश्वास उन्होंने मैनूं दिवाया। सतकार जी, तुहानूं लगदा है कि वर्कर जिहड़े ने ओह हुण पार्टी ते विश्वास कर सकदे ने? क्योंकि तुसी अन्ने सालां तो फिरोजपुर देहाती च काम कर रहे सीगे, एक शख्स जिहड़े आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार सीगे कुछ दिन पहला आके पार्टी च शामिल हुंदे ने ते पार्टी उन्हां नूं टिकट दे दिंदी है। तुहानूं लगदा है कि वर्कर दा विश्वास बनिया रहेगा अपनी पार्टी ते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे वर्कर्स जिहड़े बहुत नमोश ने, उन्हां दे अखां दे विचों लगातार जिहड़ा वो पानी वह रहा है और जिहड़े मेरे इलाके दे लोग ने 10 साल तो मेरे नाल जुड़े हुए ने और असीं एक MLA बन के नहीं उन्हां नूं मिलदे गए, असीं परिवार बन के उन्हां दी जिहड़ी 10 साल तो मैं सेवा कर रही सीगी। जदों मैं 2012 दे विच इलैक्शन लूज कर गई सीगी, उस समय भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छड्डियागा और हुण भी 2017 दे विच जिता के लैके गए और हुण भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छड्डियागा। मेरे नाल आके खड़े ने, मैनू हौसला अफजाई की उन्होंने और मैनू लगता है मेरे पार्टी दे जिहड़े लोग ने प्यार जिहड़ा वो बख्शदे रहणगे और इसे तरह ही वो मैनू मेरे नाल खड़े रहणगे। और जिहड़ा आउण वाला तुहाडे पति भी बड़े भावुक हुंदे होए नजर आए सीगे जी। लाडी जी ओके जी, ओ दर्शकां दा जिहड़े साडे, हां जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 सॉरी। अच्छा नीतिका जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇ। ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੜਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40% ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 21,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਪਾਤੀ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ 54 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਦਮਨ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਈਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇੜ ਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਆਡੀਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਮੈਡਮ, ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੇਸ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 48% ਵੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, 21,000 ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 48% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 48% ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ 1700 ਵੋਟ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਰਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰੋਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਗਈ,
ਇਹ ਯੂਥ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਕਾਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ 21,000 ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ ਮੈਂ 21,307 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਦੀ, ਮੈਂ 30,000 ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਝੋਲੀ ਸੀਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਪੀਜੀਆਈ ITI ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਕੱਟ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਬੱਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਸਤਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ FB ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ MLAs ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਦਵਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ। ਨੀਤਿਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।